एक बेनती है कि गर्मी बहुत है, सब नूं पता है। एक जिहड़े कूलर लगे ने असीं किराए ते मंगवाउने हैं, ते मेरे मन की भावना बनी 12 कूलरां दी सानूं लोड़ है, वड्डे कूलर। ते ये तकरीबन 25 तो 28 हज़ार दे विच एक कूलर आउंदा। कहण नूं आउंदा जी 10 कूलर बन जांदा 2.5 पौने 3 लाख बिल। ते ये मेरी बेनती, कोई प्रेमी जिहड़े तुसीं लाइव भी सुन रहे हो, एक कूलर दी 2 कूलरां दी सेवा जिन्नी गुरु ने तुहानूं समर्था दित्ती है, कोई करनी चाहे, स्कैन कोड चल रहे टीवी स्क्रीन के उत्ते, मोबाइलों के उत्ते, तुसी अपनी सेवा पा के जिहड़े नंबर चलते हैं उन्होंने उत्ते संपर्क कर लेना, तां जो रसीद सत्कार तुहानूं भेजिया जाए। कई बारी QR कोड दे विच ना सेवा पाउण लग्गिया किसी वेले दिक्कत आ जाती, 1000 रुपए तो वध नहीं पैंदी। मान लो एक कूलर की सेवा करनी, वो 2 मिनट हद 3 मिनट तुहानूं लगने ने, वो तुहानूं वो जिहड़ा स्कैन है 25 बारी करना पैना है, 2 मिनट का काम। 1000 तो कई बारी वध सेवा नहीं लेंदा, जो QR कोड दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाती किसी वेले। ते कोई प्रेमी एक कूलर की 2 कूलरां की अकाउंट डिटेल भी तुहाडे सारिਆਂ कोल मौजूद है, उन्हां 'च पा दिओ। भावें बाहर साडा सिंह बैठा हुंदा अंग्रेज सिंह, उहनूं सेवा दे के रसीद लै लो, जिवें तुहाडा दिल करे। अज भावें कल जदों मर्जी ये सेवा तुसीं हफ्ते दे विच अपनी भेज देना, तां जो एक 10-12 कूलर जिहड़े आउणे ने कहण 'च आ जांदा, पर खर्चा वड्डा हो जांदा है। ते इह रल मिल के सारे कर लैंदे ने, उहदे नाल सानूं थोड़ी सौख हो जांदी। ते जे मान लो तुहाडी इन्नी समर्था नहीं, भावें थोड़ा हिस्सा पा देना, क्योंकि संगत ने एक गर्मियां दे विच कूलरां दे थल्ले जदों इन्हां नूं ठंडी हवा पहुंचनी है, पता नहीं किन्नियां कि दुखां दीयां गर्म हवावां बाबा दीप सिंह ने तुहाडी लाइफ चों कट देणियां ने। ये ते बाबा जाणदा। आखो धन बाबा, धन बाबा। जेड़े जेड़े तुसी सेवा करोगे, संगत नूं ठंडक पहुंचे, तुहाडे बच्चियां नूं ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी, तुहाडे घरां विच ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी। ते ये मेरी बेनती प्रमाण जरूर करिओ। जेड़ा स्कैन कोड चल रहा उहदे राहीं भावें सेवा, भावें अकाउंट दे विच सेवा पा के ते तुसी जेड़े नंबर चलते हैं उन्होंने उत्ते दस्सण दी किरपालता करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी साध संगत जी। 8 जून ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ सेवा सिमरन केंद्र ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। और जिन्नियां भी फगवाड़े दियां संगतां ने, जलंधर दियां, लुधियाने दियां, गुरायां, होर जेड़े जेड़े नेड़े तेड़े इलाके ने, जिथे जिथे तुसी रोज़ सुनदे हो, मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां विच बेनती, वहीरां कत के 10-10, 20-20 नूं नाल लैके सारियां संगतां ने 8 जून नूं फगवाड़ा जो भाई कन्हैया जी सेवा सिमरन केंद्र उस स्थान ते दर्शन देने। संत अनूप सिंह जी ऊना साहिब वाले, उन्हां वल्लों ये उदम उपराला किया जा रहा है। और मेरी सारी संगत के चरणों च बेनती, सब ने हुम हुमा के दर्शन देने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। दिल्ली दीयां संगतां इह ध्यान नाल बेनती नूं सुणन। 10 जून नूं रात 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सुंदर विहार नेड़े मीरा बाग पश्चिम विहार दिल्ली विखे कीर्तन समागम हो रहे ने। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां विच स्नेमर बेनती, जिहड़े तुसी रोज़ जुड़दे हो, रोज़ कीर्तन सुणदे हो, ते मैं सब नूं बेनती करदा, परिवारां समेत, संगतां समेत वध तों वध वड्डी गिणती दे विच इह सारे समागमां दे विच दर्शन दिओ और गुरु पिता जी दीयां खुशियां प्राप्त करो। और इस सुनेहे नूं अगे तो अगे शेयर जरूर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन गुरु रामदास जी, धन
रामदास जी, धन गुरु रामदास, गज के धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह 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 जी। हर नावे नो सबको परताप दा, बिन भागा पाया न जाए, बिन भागा सतसंग ना लभे। हर नामे नो सबको परताप दा, बिन भागा पाया न जाए। नदर करे गुर भेटिए, हर नाम वसे मन आए। नानक नामे की पत उपजे, हर स्यों रहा समाए। हर नामे नो सबको परताप दा, बिन भागा पाया न जाए। बोलो धन गुरु रामदास जी, मैं तेरा तू मेरा। धन गुरु रामदास जी, मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी, मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी, मैं तेरा तू मेरा। बिन भागा सतगुर ना मिले, घर बैठिया निकट नित पास। अंतर ज्ञान दुख भरम है, विच पड़ना दूर पई आस। बिन सतगुर भेटे कंचन ना थिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। बिन भागा सतगुर ना मिले, घर बैठिया निकट नित पास। धन गुरु रामदास, मैं तेरा तू मेरा। धन गुरु रामदास जी, मैं तेरा तू मेरा। बाबा दीप सिंह जी, मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी, मैं तेरा तू मेरा। सतगुर नो सब को लोचदा, जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थिए, भागहीन बैठे रोए। जो हर प्रभ पाना सो थिया, तुर लिखिया ना मिटे कोए। बिन भागा दर्शन ना थिए, भागहीन बैठे रोए। धन गुरु रामदास जी, मैं तेरा तू मेरा। धन गुरु रामदास जी, मैं तेरा तू मेरा। पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाइए नाही, शब्द मेल मिलावड़िया। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बिन संगत मैल परिचय जियो, बिन संगत मैल परिचय जियो। पढ़ो जी बिन पागा
सत संग न लभै बिन पागा। सत संग न लभै बिन संगत मैल परिचय जियो। संगत मैल परिचय जियो। गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गूंजा पाओ गूंजा वाहिगुरु 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 संगत दी आवाज। वाहिगुरु 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 संगत दी आवाज। गुरु वाहिगुरु 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 वाह। और उच्ची गुरु वाहिगुरु वाह वाह वाहिगुरु वाह। शुक्राने गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वचन मनण दे शुक्राने वाह। और उच्ची गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बिन पागा सत संग न लभै बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। शुक्राने सत श्री अकाल। गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज जेड़ी मैं विचार करनी, मैं जिवें पहले कहा कि अज सत संगत दे उत्ते नहीं, संगत दी वडियाई दे उत्ते नहीं बोलना आपां। अज मैं गल करनी भागां दे उत्ते। भाग की ने किस्मत की है, आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और फिर मैं निमरता सहित बेनती करदा, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਬੋਝ ਲੱਥਣੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਬੋਝ ਲੱਥਣੇ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਲਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ जो वाधा होवे इस कथा दे नहीं, मैं एक कोशिश करांगा। सुनियो ध्यान नाल। मुश्किलां समस्यावां जिंदा लोकां दे नसीब च हुंदियां ने, मुर्दियां लई ते लोक राह छड्डदे ने राह। फिर मैं दोहरा रहा, मुश्किलां समस्यावां हैं जी,
ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ। ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਤੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਤੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡੋਲੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਗ, ਕਿਸਮਤ, ਲੱਕ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਲੋਂ ਹੀ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਲੋਂ ਲੱਥਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲੀ ਖੱਤ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੀ, ਪਿਓ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਨ ਹੈਡ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਹੈਡ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਲਾਂ? ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਜਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਲਟ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਉਲਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਲਟ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲਿਆ ਉਸ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਨੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਓ। ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਗ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਓ, ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਲਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੋਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ?
मैं तो ओहदे चुपहरे कटदी आ, मैं तो ओहदा चुपहरा कटदा जिहड़ी सारी सृष्टि नूं जिहड़ा चलाउंदा है, फिर मैनूं टेंशन काहदी? हैं जी, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। वगदी होई नेरी च दीवा। अज बाबा कुंदन सिंह जी महापुरखां दा जन्म दिहाड़ा, नानक सर, बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी, फिर बाबा कुंदन सिंह जी महापुरख, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा संभाल कीती। वगदी होई नेरी च दीवा बल्लिया। 40 साल गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा कीती। 40 साल, 40 सालां च सेहत भी ढिली होई, मौसम भी तब्दील होए, गर्मी सर्दी, पर 40 सालां च एक भी नागा नहीं पैण दिता। सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। वगदी होई नेरी च दीवा बालो यार, वगदी होई नेरी च। घर दे भी विरोधी हो जाण, तुहानू कहण आ संगत च नहीं जाण देना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पर अपनी लकीर एडी वड्डी कर दिओ, एडी वड्डी कर दिओ, उन्हां नू भी कहना पवे नहीं यार अस्सी गलत, असां इहो ही सही है। अपनी लकीर वड्डी करो, वड्डी। धन बाबा हुण सुणिओ, भाग की हुंदे ने, किस्मत की हुंदी। 10 मिनट मैं इहदे ते ला के समाप्ति करन लगा, बड़े ध्यान नाल हुण सुणना। एक वारी पुछ ला, चढ़दी कला च ओ, वाह वाह। सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਗ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਊਂਠਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਊਂਠਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਊਂਠਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਊਂਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਬ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ, रेगिस्तान च कई बारी किन्ने किन्ने दिन पानी नहीं मिलता, ते परमेश्वर ने साडे शरीर विच पानी नूं स्टोर करन वास्ते, पानी नूं जमा करन वास्ते एक कुब जिहा रखिया होया। असीं इहदे विच अपना पानी स्टोर कर लैने आ, जदों लोड़ पैंदी है इहनूं वरत लैने, इहदा आसरा ले लैने आ जे बाहर पानी ना मिले। तां करके परमेश्वर ने इह साडे अंदर क्वालिटी भरी है, साडे अंदर गुण भरे है। नेचर ने आ सानू गुण दिता कि साडी पिठ दे विच एक कुब रखिया होया। आखो धन गुरु रामदास जी, कि असी अपने अंदर वाले पानी दे नाल ही अपनी लाइफ नू मेनटेन रख सकते हैं, अपने अंदर वाले पानी नाल ही। कि रेगिस्तान विच जदों पानी नहीं मिलदा, अंदरों ही पानी दी वरतों आपां कर लैने। समा बीतिया, 2-4 मिनट लंघे, बच्चे ने दूजा सवाल करता। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहंदा, मां, साडे ये जिहड़े पैर ने, इहदे पंजे वड्डे वड्डे क्यों ने? कई जानवरां दे छोटे पंजे हुंदे, साडे वड्डे वड्डे पंजे क्यों ने? ते उस वेले ओ पता की कहण लगी, पुत्तर, रेगिस्तान दे विच चलण लई सानू ये परमेश्वर ने वड्डे पंजे वड्डे पैर दिते ने। सानू रेत तत्ती ना लगे, तां करके ये पैरां दे थल्ले भी एक सपोर्ट जी दिती है। तां साडे पैर वड्डे ने कि रेत भी सानू तत्ती ना लगे, भज्जण विच सानू आसानी होवे। आम बंदे रेत दे उत्ते तुर नहीं पाउंदे, असीं भज लैने आ। ते ये परमेश्वर ने सानू आ अगला गुण दिता होया, इस वास्ते कि असीं रेगिस्तान च ज़्यादा रहना हुंदा ते रेत दे उत्ते भी भज सकीए। तां करके साडे वड्डे वड्डे पंजे ने। बच्चे दी तसल्ली हो गई। बच्चे ने हुण तीजा सवाल करता। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहंदा, मां, मैनू एक गल होर दस, मैनू एक गल होर दस, साडियां अखां दे उत्ते वड्डे वड्डे वाल क्यों ने? वाल क्यों? साडियां अखां दे उत्ते वड्डे वड्डे वाल क्यों ने? ते उस वेले मां कहंदी, पुत्तर, जदों हवा तेज चले ना, कई वारी तेज चलदी हवा, ये जदों हवा तेज चलदी इहदे नाल रेत उड्डदी है, ते रेत साडियां अखां 'च ना पवे, क्योंकि ऊठ नूं रेगिस्तान दा जहाज किहा जांदा है। कहंदे साडियां अखां दे विच रेत ना पवे, तां करके परमेश्वर ने साडियां अखां दे अगे वड्डे वड्डे वाल दे दित्ते ने।
ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੇਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੁੱਬ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਵੇ ਰੇਤ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਨਾ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਮਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਭਾਗ ਕੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਕੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਦਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਦਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਸਦਕੇ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
करियो अरदासां, बाबा किरपा दा खाता खोली, आ सही संगत साडी लाइफ दे विचों कितों कढ ना देवी, ये निकले ना। ये उद्यम करना है, सही जगह सही समा ते सही लोकां दी संगत विच बहना, इहो ही चंगे भाग ने, इहो ही चंगे भाग। सही लोकां च बैठोगे सही सलामां देणगे, जुड़ियां च बैठोगे उन्होंने जोड़ी जाना है जी। सही बंदियां च बैठोगे राय भी सही मिलेगी, ते गलत बंदियां च बैठोगे कन्न भरदे जाणगे, इदां नहीं जी, वो ते इदां दा, वो ते इदां, आ इदां का वो है। आला दुआला अपना सही बना के रखोगे, तुहाडे तो वड्डा किस्मत वाला कोई नहीं। चंगी संगत दे विच रोज बैठोगे, तुहाडे तो किस्मत वाला होर कोई नहीं। सही समय ते बह जाओ, आ सही समय, अब कल्लू आए हो रे एक नाम बो बो बो, आ एक तो सही समा दूजा है ही कोई नहीं। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਏ। ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਇਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਕੀ मेरे कर्म मेरे नाल ने, तुहाडे कर्म तुहाडे नाल ने, है जी। करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर, है जी। आखो धन गुरु रामदास जी। मैं तुहानू जुगत दस सकदा, जे प्रॉब्लम आई है तुसी मेरे कोल आए हो, मेरे कोलों जे कोई गल पुछी है मैं तुहानू दस सकदा, बई 5 पाठ जपजी साहिब कर लो, 2 सुखमनी साहिब दा नेम वधा लो, है जी। अमृत वेला संभालना शुरू कर दो, चुपहरे कट्टो, किरपा ते उन्हां ने करनी है ना, किरपा तो उन्होंने करनी है। अब मेरी बेनती है, अमनदीप सिंह का घर नहीं, इत्थे पहरा लगा बाबा दीप सिंह का, बाबा दीप सिंह का घर है। सही जगह तुहानू दिती है, सही समा दिता है बापू दीप सिंह ने, ते सही संगत दिती है। ते अज अपने भागां नू सलायो, शुकर है दातिया तू मैनू भागां वाला बनाया होया है, भागां वाला, है जी, भागां वाला। नाल नाल ये अरदासां करनियां, दातिया एक किरपा दा खाता खोल के मैनू भागां वाला बनाई रखी। गुरु रामदास पिता, बाबा दीप सिंह पिता, मैनू भागां वाला बनाई रखी। मन करके कर्मा करके बचना करके आ जेड़ा मैनू माहौल मिलिया ना, आ माहौल में मैं इस माहौल तो विछड़ ना जावां। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। पढ़ियो जी, लगियां ने मौजां लाई रखियो बाबा जी। 2-4 मिनट पढ़ो, फिर आपां आनंद साहिब सारे चौंकड़े मार लो। ये बच्चा पढ़न लगा, लगियां ने मौजां लाई रखो बाबा जी। बस आ भागां वाला बनाया जे ते बनाई रखियो बाबा जी, बनाई रखियो। पढ़ियो जी प्यार नाल। लगियां ने मौजां, लगियां ने मौजां सदा लाई रखो बाबा जी। लगियां ने मौजां हुण लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जा मंदे हाँ, चंगे हाँ जा मंदे हाँ ने भाई रखो बाबा जी। लगियां ने मौजां हुण, पढ़ो सारे, लगियां ने मौजां हुण लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जा मंदे हाँ, चंगे हाँ जा मंदे हाँ ने भाई रखो बाबा जी। लगियां ने मौजां, किसे नू मैं अज तक दुखड़ा सुनाया नी, तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल
बाबा दीप सिंह ने सानू गल नाल लाया। महापुरख लाउंदे ने गल नाल, शहीद सिंह लाउंदे ने, वो दुनिया दे लोकी ते धक्के मारदे ने। लोकी कहंदे ए रुलदा रुली जावे, एदा कम घटिया घटदा जावे, पर महापुरख कहंदे ए जे मेरे कोल आ गया ना, ए घटे ना, इना वधे, एदी कल्ले दी झोली ना भरे, ए लखां लखां दियां झोलियां भरन वाला बन जाए। सत श्री अकाल। दुनिया दे लोकी गलों लाउंदे ने, पर बाबा दीप सिंह ते ओदे प्यारे गल नाल लाउंदे ने। किवें कह रहे सुने। किसे नूं मैं अज तक दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनूं सीने नाल लानी, सीने नाल लाया जे, सीने नाल लाया जे, लाई रखो बाबा जी चंगे हाँ जमते हाँ, चंगे हाँ जमते हाँ, निभाई रखो बाबा जी। लगिया ने मौजा हुण, लगिया ने मौजा। बाबा दीप सिंह तेरे दरदा गुलाम, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा, पढ़दा जे पाया जे, पढ़दा जे पाया पाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमते हाँ, चंगे हाँ जमते हाँ, निभाई रखो बाबा जी। लगिया ने मौजा ए चढ़ी हुई गुड्डी नूं, ए चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमते हाँ, चंगे हाँ जमते हाँ, निभाई रखो बाबा जी। लगिया ने मौजा, लगिया ने मौजा। बोले सोहाग सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। अज बापू दे अगे चुपहरे च अरदास करके जायो। बापू जे भागां वाला बनाया ही ते बनाई रखी, आखो धन बाबा दीप सिंह। जे आ संगत बख्शी बख्शी रखी, सही समय सही जगह सही लोकां च जे भावना शुरू करता ही ना, बस इदा ही मेरे ते कृपा करी, मैनू भागे नू दिनों दिन भागां वाला बनाई जावे, बनाई जावी, बनाई जावी। आखो धन बाबा। तो गुरु कृपा करे। आनंद साहिब दा पाठ आपां सारे रल मिल के करिए ते आउंदे ऐतवार फिर इसे तरह रौनकां। हर ऐतवार पक्का अपने दिलों ते नोट कर लो, हर ऐतवार आउणा ही आउणा, जो मर्जी हो जाए। 5 चुपहरे हुंदे ने महीने दे विच, 5 च आके हाजरियां भरिया करो, जेड़े मर्जी रुझेवें पै जाण छड़ दिया करो। ये दिन बाबा दीप सिंह दे ने। आखो धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप सिंह,
जो मर्जी लै जाया करो बापू कोलों, जो मर्जी प्यार दे विच कह रहे हैं, जिहड़ी मर्जी शह लै जाया करो, प्यार विच आओ, झोलियां भरवा के जाया करो। गुरु मेहर करे। बाकी कीर्तन करदे जिहड़ियां भुल्लां होईयां बख्श देणियां। कीर्तन भेड़ जिन्नी तुसी माया दित्ती जां दिंदे हो, सब नूं पता सेवावां दे कार चल रहे, स्कूल चल रहे आ, हस्पताल चल रहे आ, बाबे नानक दी रसोई चलदी फिरदी रसोई आ, स्कूल दे कमरियां दी सारी चल रही, नाल दे पासे जी दिया प्रमाण पार्क, वड्डी सरां, दीवान हाल, गुरुद्वारा, ये सारियां चीज़ां चल रही ते जो जो तुसी सेवावां देंदे इन्हां कारजां लई वरतीआं जांदियां ने। एक बेनती है कि गर्मी बहुत है, सब नूं पता है। एक जिहड़े कूलर लगे ने असीं किराए ते मंगवाउने आ, ते मेरे मन की भावना बनी 12 कूलरां दी सानूं लोड़ है, वड्डे कूलर, ते ये तकरीबन 25 तो 28 हज़ार दे विच एक कूलर आउंदा। कहण नूं आउंदा जी 10 कूलर बन जांदा 2.5 पौने 3 लाख बिल। ते ये मेरी बेनती, कोई प्रेमी जिहड़े तुसीं लाइव भी सुन रहे हो, एक कूलर दी 2 कूलरां दी सेवा जिन्नी गुरु ने तुहानूं समर्था दित्ती है, कोई करनी चाहे, स्कैन कोड चल रहे हैं टीवी स्क्रीन के उत्ते, मोबाइलों के उत्ते, तुसी अपनी सेवा पा के जिहड़े नंबर चलते हैं उन्होंने उत्ते संपर्क कर लेना, तां जो रसीद सत्कार तुहानूं भेजिया जाए। कई बारी QR कोड दे विच ना सेवा पाउण लग्गिया किसी वेले दिक्कत आ जाती, 1000 रुपए तो वध नहीं पैंदी। मान लो एक कूलर की सेवा करनी, वो 2 मिनट हद 3 मिनट तुहानूं लगने ने, वो तुहानूं वो जिहड़ा स्कैन 25 बारी करना पैना है, 2 मिनट का काम। 1000 तो कई बारी वध सेवा नहीं लेंदा। जो QR कोड दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाती किसी वेले, तो कोई प्रेमी एक कूलर की 2 कूलरां की अकाउंट डिटेल भी तुहाडे सारिਆਂ कोल मौजूद है, उन्हां 'च पा दिओ। भावें बाहर साडा सिंह बैठा हुंदा अंग्रेज सिंह, उन्होंने सेवा दे के रसीद लै लो, जिवें तुहाडा दिल करे। अज भावें कल जदों मर्जी ये सेवा तुसीं हफ्ते दे विच अपनी भेज देना, तां जो एक 10-12 कूलर जिहड़े आउणे ने कहण 'च आ जांदा, पर खर्चा वड्डा हो जांदा है। ते इह गल मिल के सारे कर लैंदे ने, उहदे नाल सानूं थोड़ी सौख हो जांदी। ते जे मान लो तुहाडी इन्नी समर्था नहीं, भावें थोड़ा हिस्सा पा देना, क्योंकि संगत ने एक गर्मियां दे विच कूलरां दे थल्ले जदों इन्हां नूं ठंडी हवा पहुंचनी है, पता नहीं किन्नियां कि दुखां दीयां गर्म हवावां बाबा दीप सिंह ने तुहाडी लाइफ चों कट देणियां ने। ये ते बाबा जाणदा। आखो धन बाबा, धन बाबा। जेड़े जेड़े तुसी सेवा करोगे, संगत नूं ठंडक पहुंचे, तुहाडे बच्चियां नूं ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी, तुहाडे घरां विच ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी। ते ये मेरी बेनती प्रमाण जरूर करिओ। जेड़ा स्कैन कोड चल रहा उहदे राहीं भावें सेवा, भावें अकाउंट दे विच सेवा पा के ते तुसी जेड़े नंबर चलते हैं उन्हां दे उत्ते दस्सण दी किरपालता करिओ। आओ बड़े प्यार च आनंद साहिब दा पाठ, सारी संगत रसना पवित्र ते अरदास विच अपनी अपनी अर्जियां सब ने ला के जाण दी किरपालता करनी। बाद चों गुरु दे लंगर भी छकने ने। आओ बड़े प्यार च सारे हाजरी लाओ जी, प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी ध्यान नाल इह बेनती नूं सुणिओ भी और शेयर भी करिओ। जिवें कि सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है कि तुहाडे ट्रस्ट बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट वल्लों बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही है राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे। इस अकैडमी दे विच हुण नवें बच्चिआं दा दाखला जो शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास जिहड़े लड़के ने, विद्यार्थी ने, वो जिहड़े इस अकैडमी दे विच दाखला लेना चाहुंदे होण, 18 जून दोपहरी 12 बजे अपने 10वीं दे सर्टिफिकेट लैके और जिहड़े जिहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए ने ट्रस्ट के नंबरों के उत्ते तुसीं संपर्क कर लेना। नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते चल रहा। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लैके 12 बजे 18 जून नूं पहुंचण की किरपालता करिओ। और इस अकैडमी दे विच बिल्कुल निष्कामता दे नाल प्यारिओ तुहानूं कीर्तन की सिखलाई, तबले की सिखलाई, जो गुरबाणी की संथਿਆ, तुहाडा जीवन उच्चा सुच्चा बने, अमृत वेले की संभाल, संध्या के समय की संभाल और तुहाडी सेहत राजी रवे, जिम का प्रबंध भी, ये सारियां चीज़ां बिल्कुल फ्री मुहैया करवाईयां गईयां ने। और मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां 'च बेनती है प्यारिओ, जिहड़े तुसीं रोज़ सुणदे हो, अपने बच्चिआं नूं जे तुसीं पैरां ते स्टैंड करना चाहुंदे हो गुरमत दी लाइन दे विच, कि तुहाडे बच्चे किसे दे कोलों मंगण वाले ना बनन, दूजिआं नूं वंडण वाले बन जाण, अपने पैरां ते स्टैंड हो जाण। ते इस अकैडमी दे विच फिर तुसीं अपने बच्चिआं नूं 3 सालां दे कोर्स दे लई दाखल करवाओ। जो जो तुहानूं जानकारी चाहिदी है इस अकैडमी दे बारे,
TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 18, 19, 20 ਔਰ 21 ਜੂਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। 250 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, 4 ਦਿਨ 18, 19, 20 ਔਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਔਰ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ,
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।